عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء. قال: نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد عن حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت اول نبي في الخلق واخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عدد في الروايه بانه اول الخلق وجودا واسرافه مولودا. ولما كانت السعادة العبادية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. فاستودع عن هذا النور المبين أسلاب وفتون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب عذاب والنور وإبراهيم حتى أوصل للعلم الغريب إلا من خصصته بذكر نعمه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وسلم وأمه التي هي في المخوف عامنة السيدة بالغريمة عامنة. فبلغه صلب العبد الله فرقه إلا بطنها. فضمانه عزاؤها بماؤنة الله محافظة على حق هذه الراء وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تأتي له ثقلا ولا تشكو منه علاما ولا إلها. حتى ما أسار بعد سار من حمله البروز إلى عالم السعادة لتنبسط على أهل هذا علم فيض فضله وتنكسر به عساره مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم بهذه الدرة المعنونة والجوهرة المحسونة والقول كله يسلو ويمسي في سرور وابتهاج بقرب جبل إسراقها جسرت والعيون متسوفة إلى البروج متسوفة إلى التقاط جواهر الروج. وكل دابة لقريش نطق بمسير البارة معلنة بكمال الإشارة. وما من حامل حمل في ذلك العام إلى عدد عملها في كلاب من بركات وسعادة هذا الإمام. ولأن تجري الأرض والسماوات متدمخة بالإدراك الفراغ بملاقاة بأسرار البرية وبروز معالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور. وأشار الله بالوجود بهجة التقريم وبسطه بالعلام الكبير مائدة تسريف وتعزيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang gitu aja, nanti belajar begitu. Alfa mabruk alaikum fi yaumi maulidikum. Alfa mabruk
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كرامة هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت بناع هذا المسطور يبرز نوره كاملا في عالم الشهور نورا فاق كل نور وأخذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف القسمة الوافية وهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود قد خلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعيا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وخلقا وأوله بلا مكارم أخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا والرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو له شفيق رحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره وتطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متعلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نتمسها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما عقده العلم من وقائه في مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التقريب والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril azimil jah wa ala alihi wa sallim. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaba qara'nahu minal qur'anil azim wa ma hallahu min la ilaha illallah wa ma subhanahu subhanallah bihamdih wa ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati min arwahil anbiya'il mursalin wa likulli minhum as-sahabati ajma'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin minal awliya usiddiqin wa syuhada usalihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa jami' sadatina ali abi alawi min masyarikil ardi ila magharibiha
wa ikhwani usul yang fariyan zaluku kalam ajma'in. Anna Allah yaghfir lahum yarhamhum yu'li darajatihim bil jannah. وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم دادهم في الدين والدنيا والآخرة ثم أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذتنا وتلميذاتنا ومن أحسن إلينا خصوصا إلى أرواح وإخوانهم وصولهم وفرائهم من اجتمعنا بسببهم اجعل اللهم ثواب ذاكرنا إليهم اللهم اجعله إجابا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وأمانا لهم من العذاب وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلنا وإياهم الجنة الآباء والأمهات إنك سميع قريب مجيب دعوة بعد الحاجات يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهم كما ربونا صغارا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اشف أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل وأصحاب محمد وآل محمد الفاضل هذه النية وعلى بنات صالحة وإلى أحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masya Allah la quwata illa billah. Pada hari Minggu pertama tepatnya tanggal 6 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1443 Hijriah. Alhamdulillah masya Allah la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a
wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 6 Maret bertepatan dengan ulang tahun diulang-ulang ya. Ya, sama bersamaan dengan Anda punya istri di hari bareng. Ya, mudah-mudahan apa yang diniatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau panjang umur, sehat afiat, itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Tapi yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Tapi setiap qadar yang ditakdirkan Allah taala masih bisa dirubah dengan doa. Ya, karena doa itu masih bisa merubah keputusan Allah taala. Karena perbuatan Allah taala ada yang mubram, ada ghairu mubram. Ya, kalau memang sudah tanggalnya kalian wafat, ya mau doa gimana nangis juga mah wafat. Tapi kita sebagai makhluk bermanja. Manjanya kita yaitu dengan memohon kepada Allah, ya apapun yang dimohonkan, apakah panjang umur, sehat afiat, kembali lagi kepada manusianya. Dia yang minta kepada Allah tujuannya untuk maksiat atau untuk ibadah kepada Allah, dan dia juga yang akan terima nanti nasibnya kelak di yaumil hisab, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita semua adalah niat yang solehah. Kalau nggak ada niat yang solehah, mudah-mudahan Allah singkirkan daripada hati pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih ya atas perhatiannya, perhatian baik berupa doa, hadiah dan sebagainya. Nggak ada yang bisa membalas melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Anda makhluk lemah, jangan pernah mengharapkan balasan dari manusia. Terlalu pahit mengharapkan balasan dari manusia. Selalu minta balasan kepada Allah. Karena Allah Maha membalas. Mustahil Allah tidak akan membalas hambanya. Janji Allah Ta'ala akan membalas baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Pasti tergantung apa yang diperbuat. Baik, dibalas baik. Ya. Kalau buruk, kembali keburukan itu kepada orang tersebut. Ya, tidak ada yang menjadikan keuntungan untuk Allah Ta'ala, tidak juga menjadi kerugian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembalinya kepada manusianya. Silahkan mau berbuat buruk kepada manusia, silahkan mau berbuat baik kepada manusia, silahkan. Ya. Ada apa? Ada hisab dari Allah Ta'ala, ada balasan dari Allah Ta'ala, tapi Allah kasih undang-undangnya dalam Al-Quran. Untuk apa? Selalu berbuat kebaikan, jangan berbuat keburukan. Terlalu amat sangat, ya Allah akan siksa orang-orang yang demikian. Zalimkah Allah Ta'ala? Tidak zalim, tapi hambanya yang zalim. Karena Allah udah umumin duluan. Kalau kita kan kadang-kadang menjarahin orang baru hukum, nyiksa orang baru berdalil, ya baru hujah dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala sebelumnya udah berhujah, udah kasih dalil, udah kasih pengumuman melalui Al-Quranul Karim. Sebelum manusia diciptakan, makhluk diciptakan, sudah ada di dalam mahfuz. Makanya diturunkan para nabi-nabi, kemudian para ulama-ulama untuk memberitahukan kepada hamba-hamba Allah agar selalu berbakti, taat, jalanin segala perintah dan jauhkan dari larangannya. Itu. Jadi kalau dapat dia siksaan, itu bukan kejamnya Allah Ta'ala, tapi itulah keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makasih banyak semuanya atas perhatiannya. Allah yang balas semuanya. Ya, pada hari ini bisa hadir, yang nggak hadir juga, ya, nggak kasih hadiah dan sebagainya. Apapun, Anda nggak pernah suudzon. Ya, karena hanya merugikan diri sendiri keuzon. Kenapa ya? Begini ya, begitu ya, dan sebagainya. Jangan pernah di hati kita, di otak kita demikian. Kenapa? Hanya merugikan kita. Kalau barang benar, kalau enggak, itu yang bahaya. Dan ada Allah kan yang maha melihat. Kalau kita udah mengambil keputusan sendiri, berarti kita menduakan Allah. Udah mendahulukan Allah Ta'ala. Belum tentu orang demikian.
berbuat kepada kita yang jelek. Padahal ada niat yang baik. Kadang-kadang kan orang niat baik belum tentu kelihatannya enak. Tapi yang kelihatannya jahat, tapi kadang-kadang kelihatannya enak. Akhirnya suuzon. Kadang-kadang kita husnuzon sama orang, HP hilang. Nggak mau kata HP. Ya maka serahkan semuanya. Disuruh kita hanya berbaik sangka. Nggak dosa kita. Ya, tapi kalau kita suuzon, nah naudzubillah min dzalik. Ya. Dan ini kita harus letih hidup di alam dunia ini memang. Nggak ada enaknya, harus letih. Capek, memang dunia ini tempatnya capek. Tapi capek kita lillahi ta'ala. Ingat ya, lillahi ta'ala. Lillah apa? Karena Allah, ikhlas. Ikhlas itu susah. Jadi kalau orang minta, ana biar bisa istiqomah dong. Gitu. Ya. Istiqomah modalnya satu, lillah, ikhlas. Istiqomah. Jadi kalau mau istiqomah, makanya orang istiqomah khairum min alfi karomah. Karena pasti ikhlas dia. Kalau orang yang nggak ikhlas, nggak bakalan nih istiqomah. Amin. Ya, mau hujan, mau panas, mau sehat, mau sakit, mau gimana kek, di jalan terus. Karena hanya Allah. Kalau kita kan kalau kaya, punya duit, baru mau ngaji. Susah, kagak mau ngaji. Ada yang sebaliknya, susah ngaji. Pas sudah kaya, nggak ngaji. Karena enak, karena nggak enak. Karena hujan, kalau hujan nggak ngaji. Kalau terang, ngaji. Ada yang lebih parah lagi, kalau ada makanan kebuli, ngaji. Nggak ada kebulinya, orang ngaji. Ya, lillah, karena Allah Ta'ala. Kalau udah karena Allah Ta'ala, nggak ada pandangan itu. Pandangan itu tuh pandangan begitu bukan ame orang aja. Paham nggak? Oh lo nggak lillah lo, ya lo ngaji menurut pandangan bukan itu aja. Termasuk ame makhluk Allah selain manusia. Kalau inti hanya kepada Allah kan nggak peduli, nggak terganggu oleh panas, nggak terganggu oleh hujan, nggak terganggu ame sakit, nggak terganggu ame senang, nggak terganggu ame susah. Kan kesemuanya dari mana? Dari Allah. Kalau inti jalan lurus, masa Allah akan mencelakakan kita? Kagak. Apalagi ngaji. Yang dianggap penderitaan oleh orang-orang sekeliling kita. Dan orang-orang yang merasakan itu penderitaan. Tapi bagi orang-orang yang lillah, itu bukan satu penderitaan. Ini paham gak nih? Susah nang ya, mau begini-begini susah. Ini satu. Ya, kata ulama, waman rogiba anit ta'at lillah. Siapa orang yang nggak seneng, rogibaan, ya, nggak suka, nggak senang, anit ta'ab, dia capek, lillah karena Allah. Ini semua nggak ada nggak capek, semua capek. Capek gak? Capek. Bikin anak? Capek. Nggak ada yang nggak capek. Apa yang inti anggap nggak capek? Kalau inti orang muslim ya, kalau inti buang air aja harus cari air yang suci, mensucikan. Air suci mensucikan nggak ada, kebingungan. Kan otak pikiran capek gak? Capek juga. Bukan tenaga nih capek, bukan tenaga. Otak pikiran termasuk. Kadang lebih letih apa? Otak kita lebih letih ketimbang tenaga. Artinya capek. Tadi makanya tadi lil, jangan sok munak. Karena sekarang bukan munafik dalam agama ya. Ya munafik pergaulan gitu, lu munak lo gitu ya. Jangan pakai sok-sok kayak orang hebat gitu. Gue sih ibadah nggak capek. Jangan sok. Ya, capek gak? Capek. Beratan mana sholat subuh sama sholat maghrib? Ayo jawab. Subuh. Enakan ngapain? Bangun capek gak? Langsung sholat. Kemana dulu? Kamar mandi. Belum kalau junub. Awak dingin di puncak. Capek, nggak ada yang capek. Umroh, apalagi haji, capek, udah desek-desekan lagi. Semua dilakukan ibadah itu capek. Makanya ketika dia masuk surga, orang yang lillah, gak bakal dimerasakan lagi namanya akhirat capek. Inti gak ada lagi capek, udah dicabut sama Allah Ta'ala. Artinya ketika kita merasakan capek, wajar, itu insani, itu manusia. Tapi lillah gitu. Jangan sok-sok munak. Wah, gue sih nggak capek, jangan. Ngomong aja nggak capek, ngaji di depan muka kagak. Paham nggak? Ya jangan sok capek semua. Apa yang nggak capek kita lakukan? Capek. Semakin hebat itu ibadah, semakin bermagom itu ibadah, maka semakin capek, semakin letih. Makanya jangan sampai bosan. Orang kan bosan karena capek.
Maaf nih ngaji, rata-rata orang suruh duduk depan susah. Ini karena pengajian kita aja yang udah ngerti. Kalau nggak ngerti, wah pakai berantem kita. Mojok aja demennya. Coba kalau dibagiin sembako sama duit. Udah paling ngantri di depan, belum buka majelis udah duduk di depan. Tapi kalau ngaji, kalau bisa paling akhir. Udah tinggal doanya guru. Alhamdulillah datang deh baru. Coba yang menerima capek. Pasti datang duluan, bahkan belum buka jujur aja udah. Ngeluarin duit, sodako, zakat, infak dan sebagainya. Beratan mana duit 10.000 sampai 100.000 yang dikeluarin? 100. Ketika berat, hati capek gak? Capek berantem. Capek itu bukan tenaga aja, ini perang batin capek itu. Luar biasa, capek. Tapi kalau nggak lillah, itu yang akhirnya bahaya. Semuanya dilakukan lillah. Ini dikasih tahu sama ulama, man rogiba anit ta'ab lillah. Siapa yang nggak senang, nggak suka kalau capeknya karena Allah, bahayanya apa? Ubtuliya bit ta'ab fi khidmatil khalq. Maka akan diberi bala oleh Allah Ta'ala dengan capeknya dia fi khidmatil khalqi. Dengan capeknya dia berkhidmat kepada makhluk Allah. Sadar gak? Dia nggak mau ngaji, capek, apalagi disuruh-suruh guru, lebih capek kan? Dia nggak senang tuh, nggak ridho. Kadang-kadang paham ya, dia mungkin jalanin capeknya, tapi kagak nggak senang. Nanti dia uji. Apalagi sampai kabur, ente lihat, dia bakal dibikin capek oleh oleh manusia, sama makhluk Allah. Ubtuliya bitta'abi fi khidmatil khalqi. Maka akan diberi bala dengan capeknya dia berkhidmat kepada makhluk. Ya. Kalau berkhidmat inti sama Allah Ta'ala, berkhidmat kepada Allah Ta'ala ada ganjarannya apa? Surga Allah, ini nggak capek. Tapi inti berkhidmat sama makhluk-makhluk Allah, makhluk dunia nih, yang kejar-kejar dunia, ya, apa yang terjadi? Inti nggak dapat apa-apa. Wala dunia, wala akhirat. Apa lagi? Paham nggak tuh? Ya, khidmat sama dunia bukan nggak boleh, boleh aja. Inti kerja, inti ngojek, inti cari, itu semuanya apa? Dunia. Tapi kalau udah nggak lillah karena Allah Ta'ala, akhir kerjaan-kerjaan dunia jadi nggak apa? Nggak lillah. Ada pahalanya nggak? Enggak. Tujuan lain. Belajar. Apalagi kita pelajari ilmu. Ini kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ayat lubu ahadun hadal ilm bil milki atau bil mulki wa izzin nafas. Tidak seseorang dia menuntut ilmu. Ya. Tidak seseorang dia menuntut ilmu hanya dengan apa? Dengan kekayaan, kemilikan yang dia punya, wa izzin nafas, dengan jiwa yang merasa bangga, merasa mulia, enggak menghinakan diri dia. Ya. Fayafluhu, ya. Maka itu fayaflahu, maka dia merasa menang. Ya. Bukan itu yang dikatakan orang yang menuntut ilmu itu, ya. Yang dikatakan menang, yang dikatakan apa ya namanya? Yaflah, selain kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan yang diraih bagi penuntut ilmu itu bukannya kebanggaan diri, kemuliaan diri dan dengan harta, bukan. Ini inti ngaji nih. Dari nggak punya sepeda, punya motor, dari punya motor itu bukan kebanggaan dari ilmu, bukan. Bukannya kesuksesan inti di dalam menuntut ilmu. Jangan salah. Kalau inti melihat begitu kepada ulama apalagi, salah inti mata dunia. Wah, Habib nggak sukses. Yang lain aja udah punya mobil Alphard 7. Habib belum punya mobil belum. Oh, berarti ulamanya belum sukses. Kalau inti itu mandang, itu berarti otak dunia. Juga sama pelajar ilmu sama. Yatlubul ilma, yang menuntut ilmu. Ulama kan juga nuntut ilmu. Wah, payah nih, kesian nih murid-muridnya. Jadi murid inti nggak sukses, Jai. 10 tahun ikutin aneh, motor juga nggak punya. Nah, itu namanya ustadz dunia. Ngukurnya dari situ. Bukan itu. Ya, kalau inti mau tahu, walakin man talabahu, akan tetapi orang yang menuntut ilmu itu bidzillatin nafas, jiwanya hina. Inti semakin ngaji bukan semakin tambah mulia. Inti tahu diri inti hina. Tuh namanya inti sukses, baru satu tuh kata Imam Syafi'i. Ya, jadi sekarang inti lihat, nganggap orang sukses dengan mobil.
Ya, Anda banyak yang kasih tahu, pakai mobil zaman sekarang jadi guru. Emang orang manusia sekarang matre, memandang orang dengan kendaraan. Saat Andi pakai motor, paling dibayar gope. Tapi ketika pakai mobil, lain lagi dibayarnya. Tuh, orang kadang-kadang memandang di situ. Banyak yang kasih tahu Andi. Andi tolak, bener-bener jujur. Ya Allahumma, Andi nggak dusta. Ada banyak, udah nggak satu orang. Kenapa? Karena orang umat memandang begitu. Andi tolak, Andi bilang, Anda pakai motor aja dibayar mahal, mau gimana pakai mobil, kalah yang lain nantinya. Ngeles. Iya kan, Anda pakai mobil alhamdulillah, pakai begini aja begini. Ya, apalagi Anda tambahkan semuanya aksesorisan, ya aksesoris. Mau dipakai mobil kan aksesoris akhirnya. Ya, bukan jadi sunnah, menjadi aksesoris. Jadi casing. Anda bicara bukan menghina ya, buat diri kita ini. Ya, jangan memandang sesuatunya dengan harta, dengan dunia. Orang-orang yang mata batinnya lillah ta'ala itu nggak memandang kepada dunia. Bahkan orang-orang yang dianggap hina sama orang bisa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dia bisa muliakan orang itu. Kenapa? Pandangannya Allah. Lihat Al-Gharani. Pada sekelilingnya pada saat itu nggak ada yang muliakan. Kata Imam Haddad, Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya, ya, Sarah Ainiyah yang disarahkan oleh muridnya, itu kalau orang bikin undangan nggak pernah diundang orang nggak anggap kan, berarti nggak pernah disebut namanya, bahkan kalau meninggal orang nggak bakal hadir. Bayangin, kira-kira kalau ada orang yang begini kan kita anggap apa? Hina. Orang anggap hina, makannya di tempat sampah. Ya, kalau kita kan makan tempat sampah emang orang nggak punya. Ya, kalau ini bukan nggak punya. Beliau makan begitu karena di rumahnya ada beras, dihabiskan. Dia nggak mau jadi hisap. Dia tidur nih, besok masih ada barang yang ada, itu dihisap sama Allah, dia takut. Kalau kita masih ngumpulin buat 2 bulan. Tapi bukan berarti menyalahin Nabi. Jangan salah, Nabi dan sahabatnya simpan nggak? Untuk ada, makanya jalur banyak. Jangan baca satu kitab, mau jalur ini. Kebetulan memang bini kagak demen susah, habis lu berantem. Mesti ngambil jalur mana? Sayyidina Utsman bin jadi pengusaha, senang bini. Itu, paham nggak? Makanya ngaji biar tuntas. Sekali ngaji centang cerita yang begini, besok diamalin. Cerai sama bini. Bini nggak ditinggalin buat besok. Tawakal bismillah. Paham nggak? Nggak usah. Duit inti baru dapat gaji 10 juta habis sudah. Bini, buat besok ada Allah. Nggak salah, bener dia. Tapi sekeliling inti kuat gak? Inti udah punya bini, lain lagi, cari yang lain. Kalau Sologor ini, perempuannya kagak nggak ada yang mau. Makanya ketika inti mau jadi tasawuf begitu, seperti itu. Nggak menanggung siapa? Dia tanggung semuanya buat ibunya, dia buat pikiran, buat dirinya. Tapi terkenal di alam langit. Di alam akhirat, di langit terkenal. Jadi artinya nih kita manusia juga jangan pernah memandang manusia dengan urusan dunia. Kalau inti urusan dunia, wah ini orang-orang sekarang. Ya, orang kadang-kadang ditarik sama Allah Ta'ala, jazab udah sama Allah Ta'ala dikata gila. Ya, apalagi urusan dunia, inti mau bertemannya sama orang-orang genset, orang-orang yang berkelas, padahal urusan dunia. Sama teman-teman yang ini kayaknya kagak mau. Ya, makanya inti juga biar punya izzah, ketika miskin jangan tukang minta. Sebab kalau inti tukang minta, temen jadi takut. Ya dia deh. Kemarin bininya. Bini sama. Dia lagi. Anaknya 7-nya sama. Jangan, biar punya apa? Biar punya izzah, biar punya apanya? Marwah. Ya, punya afaf. Ya, punya wibawa, punya penghargaan diri. Penjagaan diri. Ya. Walakin man talabahu bidzillatin nafas. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang menghinakan diri. Wadhiqil 'aish, yang sempit rezekinya. Tuh mesti begitu baru orang hebat. Inti ketika ngaji kemudian merasa nambah kadang-kadang lupa diri. Tuh. Nggak apa-apa, itu salah satu keberkahan memang. Tapi jangan jadi fokus utama inti. Kadang-kadang yang hal demikian adalah istidrat buat kita. Berapa banyak ketika lagi naik sepeda rajin, ketika naik motor berkurang. Ketika naik mobil berkurang. Yang naik motor dulu rajin, pas naik mobil telat mulu. Bukan lihat lu, bukan.
Gimana nggak telat parkirnya 2 jam. Keburu walat dolin. Ya. Jangan pandang gitu-gituan, jangan. Ya. Jangan. Inti selalu untuk hisab diri. Ini istidrat apa bukan? Anda selalu takut. Yang tahu diri kita siapa? Kita. Orang lain sih inti boleh bangga-banggain. Oh berarti ini gue orang sukses. Wah kan bisa jadi gitu. Mau sum'ah, mau dipandang, mau didengerin orang. Wah Habib sekarang Masya Allah nih. Kayaknya sini puasanya, ibadahnya, sholatnya, zikirnya. Kayaknya nih udah lebih dia. Kenapa? Udah kelihatan punya rumah, punya mobil. Paham nggak? Kan orang asli mandang begitu. Ada di kebanggaan kita. Seakan-akan kita orang yang udah soleh. Kenapa? Harta dunia kita udah dekat sama kita. Paham nggak? Lo bisa malingin orang yang tahu diri kita siapa? Kita. Yang tahu diri kita hisab. Ya, kita boleh begitu. Hati kecil nggak bisa dibohongin. Kita pandang diri kita. Ini kita semakin rajin apa enggak? Harta tambah berlimpah, harta tambah ada, duit tambah datang. Ibaratnya cewek pada demen. Padahal kualitas sesungguhnya yang nyata semakin menurun di dalam menuntut ilmu, sampai tambah menurun di dalam baca Quran. Karena termasuk sibuk yang biasanya baca jangan satu juz ceritanya jauh-jauh. 1 ain kagak dibaca. Yang tahu diri kita lihat ketika nikmatan tambah bertambah, tapi kualitas ibadah kita garis besarnya nih. Tambah bertambah nilai nikmat yang Allah kasih, tetap hakikatnya Allah yang kasih, tapi sebenarnya inti yang tahu diri inti, kualitas ibadah inti ada apa? Periksa hati-hati. Paham tuh ya? Orang yang hebat itu ketika dia naik kepada Allah Ta'ala, itu semakin dia hina dirinya. Bahkan bisa dihina sama orang-orang. Ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dakwah, nggak ada orang yang hina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dakwah, keluar kata-kata gila, ludah, timpukan, hinaan, fitnah. Inti baru begitu, bukan siapa-siapa. Berhenti langsung nggak mau ngaji, nggak mau dakwah. Ini penuntut ilmu, dapat apa? Hinanya di diri, belum lagi buat pribadi diri kita sendiri, nggak merasa sombong. Dikil aish, apa lagi? Sempit sekitar kehidupan, bukan sempit sekitar kehidupan. Jadi kalau inti nih, ini sebenarnya mulanya aja. Makanya kalau dia lillah, dia nggak merasakan itu menjadi pahit. Tapi karena otak kita dunia, jadi pahit. Gue berhenti ngaji ya. Setahun lalu gue hidup Masya Allah enak, pas gue ngaji berhenti gue, pas gue ngaji begini segala macam. Artinya sebelum ngaji kayaknya asik, tapi pas udah mulai ngaji nuntut ilmu atau ibadah-ibadah yang lain, ya ini terutama karena sedang menuntut ilmu nih, ceritanya lagi tolabahu. Imam Syafi'i nggak cerita yang lain, menuntut ketika inti menuntut ilmu, yang inti dulu dihargain orang, gina. Ketika inti menuntut ilmu, inti punya ma'isyah, kehidupan sempit. Padahal itu kemuliaan, itu yang kemuliaan. Paham tuh ya? Kemuliaan. Inti merasa nggak bener, guru disalahin, oke iblis loh. Lo yang salah, Nabi Adam disalahin. Bukan introspeksi diri, atau kalau kita nih belajar, justru itu adalah apa? Itu jalan tangga dia untuk mendapatkan apa? Mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasa. Wa khidmatul ilm. Tuh orang-orang yang nuntut ilmu tuh harus dia menghinakan dirinya. Dikil insyi, kehidupannya harus sempit. Ya. Sekarang kalau dikasih kelebihan harta gimana Habib? Ya sempitin. Maksudnya apa? Disusahin dia, keluarin hartanya, semakin ada keluarin hartanya. Yang dulu dia dimuja-puja orang. Ini maksudnya tafsirannya banyak nih ya. Ya, sebab masuk di sini khidmatul ilm. Inti berkhidmat. Jadi tuh kalau di mafhumin, orang yang namanya nuntut ilmu, dia bukan jadi bangga, tapi menghinakan diri. Ente boleh jadi anggota dewan, ente boleh jadi apa? Presiden, ente boleh jadi apa? Polisi, ABRI, bahkan bos, pengusaha hebat. Tapi ketika menuntut ilmu, hilangin tuh semua. Hinakan kalau bawa pangkat, nggak bisa. Makanya harus pejabat, umaro yang datang kepada ulama. Karena dia akan menuntut ilmu. Berarti tolabul ilm, gurunya kasih tahu, nggak bawa titel dia. Tapi kalau Anda yang guru agama datang kepada penguasa, akhirnya menghamba siapa?
Ulama itu udah nggak bisa. Ini jangan pakai agama, secara apanya? Secara realita pasti begitu. Paham nggak? Kalau ane yang deketin inti untuk menghamba, pasti ane menghamba inti, nyari keredoan inti. Tapi karena inti yang ngaji datang kepada ane kasih ajaran begini, hilang titel inti semuanya, pakaian inti semuanya. Paham nggak nih? Inti lihat deh kehidupan yang ada. Orang-orang yang ngaji baik dari ini sama ane yang ikut, tapi kalau kita yang ini, kita bakal ikut dia. Apalagi kalau kita menjilat, udah ketutup hak dan batil. Begitulah keadaannya. Tanpa menghina siapapun, buat diri kita begitu. Dan buat kalian jangan begitu. Buat kalian penuntut ilmu datang. Ketika itu hilang. Hakikat orang yang menuntut ilmu, dia hina. Kemudian apa lagi? Sempit rezekinya. Bukan inti nyari keuntungan. Ngaji bawa duit 10.000, pulang bawa 30.000. Ketahuan nih, tanggokan imbat. Bukan ngeluarin duit. Yang kecil aja deh kilasannya. Begitu menuntut ilmu. Ini Imam Syafi'i. Wa khidmatil ilim, khidmat ami ilmu. Berkhidmat ama ilmu. Khidmat ami ilmu banyak. Dari mulai gelar karpet, apaan aja. Yang dari makanan, yang dari tenaga. Ya, panjang lagi nih, khidmat ami ilmu. Belum sama ahli ilmunya. Wa tawadu in nafs. Dan tawadu. Ya, rendah. Bukan rendah diri. Rendah diri apa ya? Minder. Rendah hati. Tawadu. Tawadu bukan begini aja ente ya. Ntar ente belajar tawadu, nunduk aja tawadu. Itu bukan tawadu, nunduk aja. Kadang-kadang uang tanggokan lagi dicari. Enggak. Ya. Ini makanya dibilang rendah hati. Bukan yang rendahnya itu. Sama ketika sama orang tua yang dibilang, wah panjang tuh tafsirannya. Ya, seperti sayap burung. Ya, janahaddul. Ya, sayap kehinaan kan burung kalau mau ini kan tenang begitu tuh. Ya, apa namanya kayak elang. Wah, ukik begitu tuh, rendahin dia. Begitu inti mau gelar dokter, mau gelar presiden, mau gelar Habib sekalipun. Bukan gelar Habib, dia punya kemuliaan. Tetap ketika sama ibunya dia nggak bilang dirinya Habib apa? Faisal. Ustadz Andi, ketika sama ibu inti Ustadz. Enggak, namain dirinya siapa? Andi. Paham tuh? Ya, kalau Adit apa? Gue. Gak boleh. Gue aki-aki gak ada. Inti dokter, apakah di depan ibu inti bilang dokter? Enggak, Ani gak pernah. Mi Habib nih. Gak ada. Biar Umi Ani Betawi. Enggak ada. Apaan? Hilang itu. Hilang biar ulama besar. Lihat Imam Suraj. Imam Suraj lagi ngajar ulama besar. Bukan ulama-ulamaan kayak kita, bukan. Ulama besar, ribuan muridnya. Ketika ibunya datang diuji. Ada juga ibu yang begini. Tapi diuji. Orang besar. Ibunya pakai datang, suret. Kali bahasa sekarang kalau Betawi ini. Sampai betul suret. Ini lo Tong. Panggil Tong, ini lo. No, ayam belum dikasih makan. Coba kalau cuma, gila nih ibu. Bikin malu aja. Begitu kalau orang sekarang. Tapi Imam Suraj, na'am, sami'na wa ta'na. Ditinggalin pengajian nih, ngasih makan ayam. Tuh lihat, ya, hilang itu semuanya. Sama guru sama. Begitu. Jadi artinya ketika inti menjadi tolabahul ilm atau tolabahu ketika inti menuntut ilmu, maka apa? Bidzillatin nafas. Dengan apa? Dengan merendahkan, menghinakan diri. Dikil aish, ya, sempit inti punya kehidupan. Khidmatil ilim, berkhidmat, membantu kepada ilmu. Wa tawadu'in nafas, dan tawadu, ya, artinya rendah hati. Aflaha, itulah yang beruntung kata Imam Syafi'i. Itulah kemenangan buat orang tersebut. Paham ya? Kalau inti udah ngerasain ini, itulah orang-orang yang sebenarnya menang di dalam menuntut ilmu, yang berhasil. Gitu dah bahasanya. Kalau menang kan kayak pertandingan ya. Ada yang berhasil tadi aku ngomong saya Ustaz. Iya, saya Bang tadi ngomong berhasil. Inti. Hah? Gak ada ngomong. Ya. Gak ada suara tadi. Ya, sil gitu. Atau ada rematik nih. Ya. Begitu. Ya. Tapi Habib saya dikasih nikmat begini, ngaji begini. Ya pegang amanat sampai mati begitu. Jangan jadi apa? Lupa diri, karena bisa jadi istidroj.
Nah di sini, tapi kalau inti ngerasain yang tadi nih, inti jangan merasa, kok begini sih gue jadi ngaji. Bukan, itulah kemenangan sejatinya. Paham nggak? Jadi gimana Habib? Sekarang saya udah ngaji begini, kayaknya teman aneh jadi pada ini. Inti jangan lepas itu, jangan merasa bangga, Udah bisa baca gosida, udah bisa baca udah mungkin inti udah dipanggil di kantor ustadz, mungkin di kampung orang udah banyak yang belajar, bisa gak? Bisa jadi tibang orang bukan ngaji di pesantren aja yang bisa mewarnai ke kampungnya, bukan itu aja. Belum tentu orang didikan dari pesantren pulang dagang, tapi yang duduk di majelis taklim bisa gak mewarnai kampungnya dengan alif bata? Bisa gak? Nah, kala itu banyak orang akan mengangkat diri inti. Benar gak? Otomatis dipanggil ustadz, dipanggil apa? Ingat, jangan inti membangkangkan diri, hinakan diri inti. Ya, jangan merasa diri kita tapi dipanggil ustadz. Ya ada orang. Dari mana orang tahu kita menamakan diri ustadz ketika dipanggil bukan ustadz ngambek? Paham nggak? Mau ajar di situ. Iya. Biar gimana dihargain gue, kan teman main gue. Boleh jadi teman main gue, kan sekarang gue ustadz. Di kampung-kampung nih orang panggil Mas Bang. Nanya, Pak, di mana Pak? Oh di sono Bang. Gue buka helm. Gue nggak tahu Pak, gue Habib. Begitu gak? Enggak ada. Kemarin nanti nyasar itu Pak Sari lupa. Sampai jauh banget udah. Sesuai juga tuh orang. Sono, ya udah ke sono sampai gang butuh nggak ada. Balik ke Maharim nanya lagi. Musola apa masjid? Ya kan gue tadi bilang masjid. Dia bilang musola. Masa orang situ musola juga masjid nggak tahu. Disuruh ke sono lagi gitu. Tadi gue suruh ke sono. Sayang kita bawa Harim. Ya orang tua dah. Ya, udah kita ke sono nanya lagi. Muter-muter bilang ke sono. Ya, ini kan lagi nggak pakai Google Map. Ternyata muter. Aneh satu salah, kelewatan dikit. Ya, nggak salah. Jadi muter-muter juga di situ. Cuma tibang kebingungan. Paham nggak? Tapi di situ juga bukan jauh banget. Enggak, kalau inti kan nyasar lain. Ya, nyasar inti tuh mau ke Tangerang tapi ke Bekasi. Inti. Kayak Yudi mau pulang ke mana? Mau pulang ke rumahnya tapi ke Parung. Itu bener nyasar. Kalau ini nggak nyasar inti, mas satu wilayah, satu RT, mas satu RW malah. Kan nggak jauh. Ya, cuma yang ngasih taunya muter. Ini jadi muter. Ya, gitu. Oh, kita bisa marah orang kita pakai helm, gitu. Manggilnya bapak aja, dan manggil bang. Singgung nggak kita? Jangan, nggak usah. Inti mau nyari mulia gitu-gituan. Oke, buka helm, nggak lihat gua Habib. Orang nggak kenal, orang yang kenal inti. Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu kan batin itu, wah inti kok. Orang yang sudah dididik oleh Allah Subhanahu. Coba deh inti kalau merasakan. Inti punya paman. Udah gak punya orang tua. Paman kayak siapa? Kayak ayah kan? Kayak ayah. Abu Talib sayang gak? Sayyidina Hamzah sayang. Sayyidina Abu Talib sayang. Abu Lahab sayang sama Nabi. Jangan geleng aja kagak. Sayang sama Nabi. Orang dibebasin budaknya. Orang Arab tuh ponakan kayak anak. Emang inti. Ya. Sama ami encik kayak musuhan. Lu dididik begitu. Ame encik-enciknya, ame encing-encingnya. Enggak, kalau habaib itu al sin wa abi. Paman itu layaknya bapak. Udah itu ponakan yang sempurna. Walaupun orang-orang pada kafir pada saat itu tetap aja Nabi itu dari kecil udah kelihatan sempurnanya, cahayanya dan sebagainya. Kelihatan orang besarnya kelihatan. Anak tuh dari kecil udah kelihatan. Inti orang besar kagak kelihatan. Gitu. Anggunnya jalannya, nah, calon orang kaya. Kalau inti kan kagak. Ada bilang begini, betua miskin orang. Attitude namanya. Ya benar ya. Attitude apa namanya? Attitude-nya itu udah kelihatan. Ya, paham nggak cetakan kaya apa kagak? Itu bercanda, itu jangan suzon sama Allah jadi. Itu bercanda. Nggak ada. Kadang-kadang orang muka ya kalau Mandra bilang muka kampung rezeki kota. Bunyamin kan bilang gitu. Ya, itu jadi jangan takut ya muka gue kayaknya muka dikit nih rezeki. Oh jangan, itu udah menghina Allah Taala, nggak begitu. Artinya nih Rasul ya besar
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Abu Lahab itu saking gembiranya sampai bebasin budak. Artinya sebelum menjabat dilantik oleh Allah Ta'ala di umur 40, sayang nggak pada semua? Sayang. Bahkan kota Mekah seluruhnya, jangankan pamannya, cinta sama Nabi Muhammad. Umur 25 didaulat ketika ada pengumuman orang-orang kafir Mekah, terutama suku-suku yang mulia-mulia, daripada berantem, siapa yang masuk ke dalam pintu gerbang Mekah, dia yang bawa itu Hajar Aswad. Karena orang-orang kafir pun pada saat itu orang-orang musyrik ya menghargai peninggalan Sayyidina Ibrahim, ritual buat ibadah buat mereka. Daripada berantem, udah diundi, biar dia yang pegang. Ya, ternyata yang masuk Al-Amin, Nabi Muhammad. Apa jawaban mereka? Enggak rodi Muhammad, rodi bi Muhammad, tapi rodina bil Amin. Kami ridho dengan Al-Amin. Udah digelari apa? Al-Amin. Berarti cinta enggak mereka? Cinta. Bayangin kalau inti di sekeliling inti, di kampung inti, bahkan kerabat-kerabat inti, saudara inti, ami-ami inti. Ya, yang inti seorang yatim tapi dicintai oleh penduduk sekampung inti. Itu kan Mekah kayak apa ya? Kayak kabupaten ya. Itu kabupaten gedenya. Kemudian ketika inti umur 40 mengajak orang ke agama dengan cara yang lemah lembut Nabi. Dengan yang luar biasa, enggak ada akhlak yang melebihi akhlak Nabi Muhammad. Tapi apa? Cacian, makian yang datang, bahkan kotoran, hinaan, sampah-sampah ibaratnya yang bertebaran di muka-muka Nabi Muhammad SAW. Coba. Inti nggak ngadepin begitu, malah diadain pujian, pada lemah, ngaji kagak, ini kagak. Kalau inti ngadepin begitu, ya udah akhir gagal, nggak ngaji lagi, ngambek, gurunya dituduh. Gurunya dituduh, gue ngaji sama dia, gue bakal jadi hina gue. Kan kalau mana ngaji mesti begitu, mesti awal nanti kesenangan dikasih sama Allah Ta'ala. Makanya lillah sudah kembali lagi karena Allah, nuntut ilmu karena Allah. Nanti inti dapatkan semuanya dari Allah, enggak di dunia, di akhirat udah pasti Allah kasih. Dan mustahil orang yang sudah mendapat ridho Allah Ta'ala di hidupnya belangsak dunia akhirat. Enggak ada kebahagiaan hidup melalui tuntunan ajaran Nabi Muhammad. Tidak ada kebahagiaan hidup melainkan dengan tuntunan, dengan asbab daripada ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sebenarnya mau disediain nasi tomat. Harim aneh mau bikin. Kalau nasi tomat tuh lama. Lagi kebuli, aneh nggak mau. Nanti takut kurang sehat. Karena udah gitu. Bini aneh tuh sakit nih ngebelain inti. Jadi biar tahu, aneh nggak mau. Ya, dia cuma untuk bisa ngebelain aneh, bukan belain inti. Inti yang mesti ngebelain aneh. Paham nggak tuh? Aneh nggak kasih. Yang minta soal pagi-pagi dari malam Jumat udah ikut aneh jalan. Jam berapa pulang? Iya, pokoknya jam segitu deh, aneh lupa, jam 12. 11 iya sampai rumah jam 12-an. Malam Sabtu gitu. Abi nggak ikut, tapi kan harim aneh nggak kirim inti. Kalau inti pulang, harim inti lagi nungging. Tidur. Ya, kalau harim ini nungguin aneh. Aneh pulang jam 2, dia yang bukan pintu. Kemudian malam Minggu semalam, kesian ntar ambruk. Lo pulang enak, gue yang pusing. Laki itu kalau sakit, bini girang. Lo kalau lo girang. Kalau lo girang, kalau lo sakit bini lo girang. Kenapa? Alhamdulillah laki gue nggak jalan kemana-mana. Pusing kalau megang duit. Tapi kalau duitnya banyak girang. Lo kan duit banyak ngelancong kemana-mana gitu girang. Ya, tapi kalau bini yang sakit, laki puyeng, berantakan semuanya, dapur berantakan, nasi kagak ada yang masak. Inti akhirnya mau makan, apalagi anak masih kecil, kagak bisa disuruh keluar, inti nyari makanan. Makanya usahakan biar inti yang sakit, jangan harim inti yang sakit. Begitu. Makanya Nabi salah satunya adalah apa? Bekerja di rumah tangganya, mencuci baju, nyeriska sendiri, nyapu rumah. Baca itu ya karangan daripada Sayyidil Walid ya tentang akhlak Nabi besar Muhammad. Ya, karena bisa dibantu. Cuma harim aneh kalau dibantuin nggak mau. Gitu. Aneh mau nyuci nggak dikasih. Aneh kesian nih nyuci. Mau aneh yang bantuin dia nyuci. Ya, apa Ki? Oh, enggak ini rezeki. Gua aduin bini lu. Iya biarin mau tahu deh bininya.
Urusan dia. Terima kasih semuanya ya. Itu Ariman itu dia beliin kitab ya, walaupun dia nggak ngomong ya, tak tahu ketahuan aja udah gitu. Ya. Bukannya wali aneh paling gampang bongkar orang. Paham nggak ya? Tapi Anda terima kasih banyak ya, karena dia akhir zaman ini, apalagi di akhir zaman, khairul ashab al-kutub, sebaik-baik teman kitab. Ya, kalau inti nggak bisa kitab yang bahasa Arab, yang bahasa Indonesia, tapi yang udah benar-benar ditahsih, benar-benar apa namanya? Iya benar. Ya, udah terjemahnya benar, bukan abal-abal atau yang penerjemahnya yang beda paham, tidak. Kenapa? Ketika inti berteman, orang bisa ngecewain kita. Tapi kalau kitab nggak bakal pernah ngecewain kita, malah kasih jalan-jalan yang bagus. Tapi ingat mesti ada guru. Ya, jangan belajar nggak ada guru. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang sudah inti dah dapat, inti lihat. Kitab udah nggak ada lagi, udah nikmat. Ya, apalagi di akhir zaman. Nanti Anda buka lagi di akhir zaman. Humul nggak perlu inti keluar kalau nggak jadi menjadikan inti kemanfaatan untuk akhirat inti. Kalau inti duduk yang nggak jadi manfaat buat akhirat inti, mendingan jangan. Udah nggak bawa manfaat akhirat, nggak bawa manfaat dunia. Walah fulus kagak bawa akhirat, apalagi nggak usah. Tapi inti bisa untuk deketin mereka, inti raih untuk dia mendapatkan kebahagiaan dalam agamanya. Wajib untuk berdakwah demikian. Ajak saudara-saudara kita, ya gitu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Tar dulu. Ilahi belum kan nih? Belum. Ilahi bijahil